വിഴിഞ്ഞത്ത് നങ്കൂരമിട്ട ആദ്യ മദർഷിപ്പ് സാൻ ഫെർണാണ്ടോയ്ക്ക് വർണ്ണാഭമായ സ്വീകരണം. മദർ പോർട്ട് എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന തുറമുഖമാണ് വിഴിഞ്ഞമെന്ന് ട്രയൽ റണ്ണിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. 2028 സമ്പൂർണ്ണ തുറമുഖമായി വിഴിഞ്ഞം മാറും. രാജ്യത്തിന് തന്നെ അഭിമാനകരമായ മുഹൂർത്തമാണിതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പുതിയ അധ്യായം തുറക്കപ്പെടുന്ന നിമിഷമാണ് എന്നത് നാം സന്തോഷപൂർവ്വം തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. 10,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപത്തിന് വഴിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വികസനം സാധ്യമാകുന്നത്. ഈ വിധത്തിൽ 17 കൊല്ലം മുൻപേ തന്നെ ഇതിനെ സമ്പൂർണമായി ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ ഉള്ള കരാർ ഒപ്പിടാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു നേട്ടമായി കൂടി മാറുകയാണ്. ട്രയൽ റൺ ഉദ്ഘാടനത്തിനിടെ പ്രതിപക്ഷ വിമർശനത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി. മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാർ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചത് ചരിത്രമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പദ്ധതിക്ക് തറക്കല്ലിട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പേര് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പരാമർശിച്ചില്ല. പദ്ധതിയെ LDF ആദ്യം എതിർത്തത് അഴിമതി തടയാനെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ന്യായീകരിച്ചു. ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് കരൺ അദാനി. The 300-meter long San Fernando, operated by Maersk, one of the world's leaders in shipping and logistics, is the first commercial container cargo vessel to call at this port. And we can all be confident that this ship is just the first of many thousands of very large container ships that will berth in this port in the years ahead. Since October 2023, when we gathered here to welcome the first project ship of Vizhinjam, 7 such cargo ships have called at this port, and each one of them was a test of our capabilities. They were the ships that brought in heavy machineries that you now see installed in the port. These are not ordinary machines. They represent the world's most advanced port system and technologies. We have installed 8 ship-to-shore cranes and 23 cantilevered rail-mounted gantry cranes. The cantilevered rail-mounted gantry cranes are fully automated, and the ship-to-shore cranes are semi-automated and remotely operated. No other port, including our own highly advanced Mundra port, has these cranes or these technologies. In fact, what we have already installed here is South Asia's most advanced container handling technology. And once we complete the automation and the vessel traffic management system, Vizhinjam will be in a class of its own as one of the most technologically sophisticated transshipment port in the world. I'm delighted that every aspect that we had planned for is coming together, and we are privileged to have been given this opportunity to use our expertise to transform this part of India. In line with the Maritime Amrit Kaal 2047, our Honorable Prime Minister's vision for the maritime sector. Speaking at the Global Maritime Summit 2023, Prime Minister Narendra Modi ji had highlighted India's plan to make the blue economy a key medium for creating a green planet. He underscored the government's drive to develop next-generation megaport, and Vizhinjam is a perfect example of his triple focus: ports for prosperity, ports for progress, and ports for productivity. What we have managed to achieve so far would not have been possible without the incredible all-round support we have received. I extend my deep gratitude
on behalf of the Adani Group and on my own behalf to you, Honorable Chief Minister Shri Pinarayi Vijayan ji, for guiding us through the most difficult part of this project and its execution on the ground. I would also like to thank Honorable Union Minister Shri Sonowal ji for providing generous and continuous support, as well as helping us supporting in the VGF grant at the center. We are also immensely thankful to the state and central government, to the warm and welcoming people of Virinjam and Tiruvananthapuram, to Shri Shashi Tharoor ji, Honorable Member of the Parliament for Tiruvananthapuram, to the late Shri Oman Chandi ji, to my Adani colleagues who put their heart and soul into this project, and also to the many leaders present here who put aside all their political differences to see Kerala's dream come true. Although we are expected to complete phase 1 in December this year, I am delighted to announce that we will complete the first phase much before that. We already have 600 meters of operational quay length, and we are preparing 7,500 container yard slots to accept cargo. While we are expected to handle 1 million TEUs per annum in phase 1, we are extremely confident that we will handle 1.5 million TEUs, 50% more. By 2028-29, when all 4 phases of this project are completed, Adani Virinjam Port will have invested a total of 20,000 crore rupees in this outstanding example of a large-scale PPP project. The public hearing for the port's master plan has just been successfully completed, and I am extremely humbled by the overwhelming support from the people of Virinjam that we received during the public hearing. I am delighted to announce that as soon as we receive the environment clearance and other regulatory approvals, the Adani Group will begin work immediately on the port's remaining phases, and I'm very confident that this could begin as early as October of this year. We have already created over 2,000 direct and indirect jobs during construction and operation, and now with these wide-ranging developments, we will create more than 5,500 additional direct and indirect employment opportunities right here in Virinjam. Through the Adani Skill Development Center, we will equip thousands of young women and men with advanced specialized skills relevant to the maritime sector. And these high-level vocational skills will make them highly sought after, both in India and abroad. I thank each and every one of you who had worked extremely hard to make this international dream come true here in Virinjam. When we took on this project, our chairman, Shri Gautam Adani, promised to make Virinjam India's port of the future. And I'm extremely proud to say that we have fulfilled this promise today. Nani Namaskaram, Jai Hind. Thank you for your inspiring words and promises. വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിൻ്റെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുവാനായി സർക്കാർ വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിൻ്റെ ബോർഡ് രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദരണീയനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആദരണീയരായ മന്ത്രിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള ബോർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ആദരണീയനായ ധനം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ KN ബാലഗോപാൽ അവർകൾ സദസ്സിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാനായി സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ വാസവൻ, ബഹുമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകൾ,
ബഹുമാനായ കേന്ദ്ര തുറമുഖ ഷിപ്പിംഗ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സർബാനന്ദ സോനോവാൾ അവർകൾ, ശ്രീ കരൺ അദാനി, ഈ വേദിയിലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭാംഗങ്ങൾ, MLA-മാർ, MP-മാർ, ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖർ, ഇവിടെ ഈ ചരിത്ര സംഭവത്തിന് ദിക്സാക്ഷികളാവാൻ എത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാനത്തെ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമുക്കെല്ലാവർക്കും കണ്ടുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും നിൽക്കുന്ന കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും പൊതുവിലിത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കുമെല്ലാം അഭിമാനകരമായൊരു മുഹൂർത്തമാണിത്. കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണിത്. ഭാവി കേരളത്തിൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോഴും ഭാവിയിലേക്ക് വരുന്നതിലും ഏറ്റവും വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. ഈ നേട്ടത്തിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ, ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ മുതൽ പ്രവർത്തിച്ച ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. ഒരു യുവജന സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ ആ സമയത്ത് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ ഇങ്ങനൊരു തുറമുഖം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു ഘട്ടമാണ്. വിശദമായി ഈ പദ്ധതിയെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ തുറമുഖത്തിന് 3 ഘട്ടം കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്. വലിയ ഒരു തുക, ഇപ്പോൾ ചെലവഴിച്ചതിനേക്കാളും അധികം തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും. അതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിന് യാതൊരു തടസ്സവും വരില്ല എന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറയാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ 2300 കോടി രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അത്രയും തുക സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടിയിൽ എടുക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഴിഞ്ഞം വിസിൽ കമ്പനി തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഘട്ടങ്ങളുടെ മിക്കവാറും എല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒരു തടസ്സവും വരില്ല. രണ്ടാമത്തെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യം, വിഴിഞ്ഞം ഒരു തുറമുഖം ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവിയിൽ എല്ലാ കാര്യവും ആവില്ല എന്ന് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. ഇതിന് ചുറ്റുപാടും 10, 50, 100 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന പ്രദേശത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, കൂടുതൽ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടുതൽ വേണം, നല്ല റോഡുകൾ വേണം, അതുപോലെ തന്നെ ലോജിസ്റ്റിക്സ്, അങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം വരുന്നതിൻ്റെ പദ്ധതി വിപുലമായി ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. റിംഗ് റോഡ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഒരു 10,000 ഏക്കറെങ്കിലും ഏറ്റവും മിനിമം സ്ഥലം അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിവരും. സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം വലിയ തോതിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിവരും. അതിനെല്ലാമുള്ള മുൻകൈയെടുത്ത് ഈ പദ്ധതിയെ അടുത്തൊരു 10 വർഷമാകുമ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും വലിയ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ, കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാമുള്ള വിപുലമായ ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതിയാക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടികളുമായിട്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതും വളരെ നന്നായിട്ട് നടത്തുന്നതിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാ മന്ത്രിമാർക്കും വേണ്ടി അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇനി ഈ കമ്മിറ്റിയിലുള്ളവർ അവർ കൂടി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ഇത്രയും സന്തോഷകരമായൊരു ചടങ്ങിൽ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി സർ. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം എന്നത് ജനങ്ങളുടെ തുറമുഖമാണ്. കോവളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനപ്രതിനിധിയായ ശ്രീ വിൻസെൻ്റ് MLA അവർകളെ ഈ ആഹ്ലാദം പങ്കിടുന്ന അവസരത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുവാനായി ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ബഹുമാന്യനായ യോഗാധ്യക്ഷൻ തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ VN വാസവൻ അവർകളെ, ഏറെ സമാദരണീയനായ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനുമായിട്ടുള്ള ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർകളെ, ബഹുമാന്യനായ കേന്ദ്ര തുറമുഖ ഷിപ്പിംഗ് മന്ത്രി ശ്രീ സർബാനന്ദ് സോനോവാൾജി, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മറ്റ് മന്ത്രിമാർ, വിഴിഞ്ഞം അദാനി പോർട്ട് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ കരൺ അദാനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബഹുമാന്യരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കേരളത്തിൻ്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓട്ടോമേറ്റഡ് തുറമുഖമായി മാറിയതിൻ്റെ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ തുറമുഖം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധിയാകാൻ കഴിഞ്ഞത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ്. അതിന് എനിക്ക് അവസരമൊരുക്കിയ ഈ കോവളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ കരൺ അദാനി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരമവാർഷികം ഈ 18-ാം തീയതിയാണ്. ഈ തുറമുഖം ഒരു ക്ലീൻ സ്ലേറ്റിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം.
ഈ തുറമുഖത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥലവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ആ 4 കാലാവസ്ഥകൾ പഠനവിധേയമായിട്ടുള്ള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന പഠനവും എൻവയോൺമെന്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റും സാമൂഹ്യാഘാത പഠനവും പബ്ലിക് ഹിയറിംഗും എല്ലാം നടത്തി അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് ഉയർന്നു വന്ന കേസുകൾ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നൈ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലിലും ഡൽഹിയിലെ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലിലും എല്ലാം വന്ന കേസുകൾ ആ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗൗരവതരമായ അവസ്ഥ നമ്മൾ ഓർക്കണം. തൊട്ടപ്പുറത്ത് 40 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കുളച്ചൽ തുറമുഖം, നമ്മുടെ തുറമുഖത്തിന് 8000 കോടിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓൺഡ് തുറമുഖമായി നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു തുറമുഖം തൊട്ടപ്പുറത്ത് വരാൻ പോവുകയാണ്. അന്ന് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്ന അന്നത്തെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ ചുമതല കൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ പാർലമെൻറ്റ് അംഗം. അദ്ദേഹം 20,000 കോടിയുടെ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് കേസ് വരുന്നത്. വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ഒരു സ്റ്റേ വന്നിരുന്നാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. അന്ന് ആ കേസ് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നടത്തി അതിലെല്ലാം വിജയിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തുറമുഖത്തിന് കരാറൊപ്പിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി. ഇത് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ തുടർച്ചയാണ്. ഇത് നേരത്തെ ഇവിടെ അധ്യക്ഷൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിന് മുൻപുള്ള ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റുകളും ഈ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം വരണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആത്യന്തികമായി എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പഴികൾ അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണവും വിജിലൻസ് അന്വേഷണവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഇന്ന് അദ്ദേഹം കൂടി ജീവിച്ചിരുന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നതും അദ്ദേഹമായിരിക്കുമായിരുന്നു. നമ്മളോടൊപ്പം അദ്ദേഹവും ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഈ തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിന് ഉള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി വളരെ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി എന്ന കാര്യത്തിലും നമുക്കാർക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. അങ്ങനെ വിവിധ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ വികസന കാര്യത്തിൽ പൊതുവായി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ്. സഖാവ് EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ആ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയതരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കൂടി നമ്മൾ തീർച്ചയായും മുന്നോട്ട് പോകണം. വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ ഭരണപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൈകൾ കോർത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം അഭിപ്രായം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കൂടുതൽ മനോഹരമായി മാറുമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറെ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമാനായ അധ്യക്ഷൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഏറ്റവും സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ജോലികളിൽ തൊഴിലവസരങ്ങളിൽ 50% പ്രദേശവാസികൾക്ക് നൽകും എന്നുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ 100% സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാനുള്ളൊരു മെക്കാനിസം ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.